Hello everyone, good evening. I hope I am audible. Hello everyone, good evening. Actually, there is some problem. I have rejoined, refresh the network. So, is my voice clear? Okay, that's nice. Okay, so how are you guys? I hope you are doing well and you're safe also from COVID 19. Yes? Okay, okay, good. So, we are studying about the lesson number 6. Okay, that is population, right? So, do you remember anything about that? Okay, actually, in that we compared India and Brazil, okay, on the basis of population. So, in that we have studied about the map distributional population distribution map of India, population distribution map of Brazil, okay, and from that we draw some conclusion, right? That in which part of the Brazil population is very dense, in which part of the Brazil population is sparse, which is not very dense, and same goes for the India. We also studied what can be the reason behind all these things, right? So can you see the screen? Are you able to recall? Okay. Okay. So is the textbook visible to everyone, guys? Textbook. I will just share once again. Switching to the textbook. Okay. Lesson number 6, population. Okay. Okay. So can we start now? Within few minutes, we will revise the topic that we have uh, completed in the last lecture, and after that, we will complete the remaining topic. So, from the map itself, we should understand in which states of India, in which region of the India, population is this population, how population is distributed basically, and what can be the reason behind that, how location, climate, okay, water availability plays its role in the population growth of any country.
So the same goes for the Brazil. You can see very less population of Brazil. Okay. So we studied that population density for India is almost 282 people per square kilometer. Okay, according to 2020, 2011 census. But if we see for the Brazil, then the population density of the Brazil is only 23. Okay, all right. Now we are going to, so up to this I have seen, I think we have completed in the next lecture. And now we will start for the next topic, that is population composition. So in population composition, there are specific parameters, uh, okay, on the basis of which there are graphs which are drawn. Okay, and we will study that graphs. So graph is drawn for India also and Brazil also. So we are comparing both the graphs and we will come to a conclusion on the basis of that. So the first composition is sex ratio. It means gender. Okay, male, female. Age and sex pyramid is there. This is different type of graph. After that, there is a population growth rate graph is there for Brazil and India. Life expectancy म्हणजेच वयोमान. ओके, कोणत्या देशातील लोकांचं आयुष्य जास्त आहे किंवा कमी आहे ते आपण बघणार आहोत. लिटरसी रेट, साक्षरतेचा दर भारतात आणि ब्राझीलमध्ये कसा आहे. सो बेसिकली 1, this is 2, 3, 4, 5. Okay, so there are 5 population compositions we are going to study in this topic. Okay, so can we start now? Anybody having any doubt in last topic, previous lectures topic? Okay, I'm believing that after the completion, I mean the lecture, you have gone through the topic. Okay. Okay, so can I ask questions based upon that? Are you comfortable to give answers? Okay. So can anybody tell me about the India? Okay, that in which part of the India population density is high or population is highly located, concentrated? In which part of the India? You can name the states. Okay, you can give the name of states. Okay, UP, Delhi. Next, Bihar. After that, okay, so basically Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Pachim Bengal. Okay, so West Bengal. So these are the states. Okay, yeah, any Kerala, Tamil Nadu, we can say. In these regions, population is highly distributed. I mean, highly concentrated, not distributed. Okay, I think a new member has joined today. Nirav Takwani. Nirav, am I audible? आवाज येतोय माझा नीरव? ओके, आज नवीन मेंबर आहे माझ्या मते. ओके, आय थिंक he joined but he is not responding. Neeraj, am I audible?
Okay, this was not for you. Okay, so that's fine. Now we will start from the composition, population composition. So we will start from the sex ratio, म्हणजेच लिंग गुणोत्तर, जेंडरचं. ओके, म्हणजे स्त्री पुरुष मेल फिमेल यांचं गुणोत्तर किती आहे, त्यांचं रेशो काय आहे, तर आपण बघूयात. सो गाइज, द फर्स्ट ग्राफ इज फॉर द ब्राझील. So on the x-axis, there are years after every 10 years, gap on the 10 years. That is 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, and 2011. Okay, so this is the x-axis. And on the y-axis, there is a sex ratio. You can see it starts from 900, 920, 940, 960, 980. Okay, 1000, 1020, 1040, 1060. Okay, likewise that. So in 1961, okay, first of all, let me ask you about, do you know what is sex ratio, guys? लिंग गुणोत्तर म्हणजे काय, तुम्हाला माहिती का? फर्स्ट ऑफ ऑल, hello guys, am I audible? Okay, so nobody is responding. Okay. Number of females per 1000 males. So this is the perfect definition of sex ratio, that if there are 1000 male and there should be 1000 women, okay, ideally, if you think, but we have to see in which country that per 1000 male how many women are there. Okay, number of females per 1000 males. So this is the definition. So now see here, you can see the graph of Brazil here. Okay, so from 1961 to 2001, okay, you can see flat line. It means what? In 1961, the number of women, okay, or females per male per 1000 male was more than 1000. You can say 1010. म्हणजेच 10 फिमेल या मेल पेक्षा जास्त आहे ब्राझीलमध्ये in 1961. In 1971, the same situation is there, that there are more than 1000 women or females per 1000 male. So this continues till 2001. म्हणजेच 1961 ते 2001 या 40 सालापर्यंत, हे 40 वर्ष जवळपास ब्राझीलमध्ये पुरुषांची संख्यापेक्षा महिलांची संख्या ही जास्त होती. ओके, म्हणजेच काय, 1000 पुरुषांमागे जवळपास 1010 स्त्रिया होत्या, ओके, त्या देशामध्ये. परंतु 2001 टू 2011 म्हणजे पुढील 10 वर्षामध्ये हा गॅप जो आहे किंवा हा जो रेशो आहे तो कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत गेला. म्हणजे काय, 2010 ते 2011 मध्ये जवळपास तो ग्राफ जवळपास 1080 पर्यंत वाढला. ओके, so it increased up to 1010, sorry, 80, from 1010 to 1080. It means the female population in the Brazil has increased, okay, more than the males, right? So are you guys getting this graph? Are you able to understand? Yes, other students, Avigna, Harsh, Maitreya, Nirav, Anuj, Dhiraj, everybody. New member, what is name? Nirav. Nirav, माझा आवाज येतोय का? Okay, he's not responding. ठीक आहे, तर सर्वांच्या लक्षात आलं. पण त्या अगोदर एक गोष्ट राहिली आपली, हा जो कॉन्व्हर्सेशन आहे हे बघायचं राहिलं. व्हॉट इज दिस, व्हॉट डज दिस ग्राफ शो? बेसिकली हा ग्राफ काय शो करतोय? सो वन युअर कलिग, ओके,
Basically, this is you, this is your friend, female friend. Okay. She is saying that this graph shows sex ratio of Brazil and India. Okay. Now this ask, what is the sex ratio? Okay. Then that female again says that sex ratio means number of female per thousand male in the region. Okay. It is evident from the graph that the number of women in the world. Okay. So we will go to the conclusion after some time. Now we will see the graph for India. See graph for India. Figure 6.3. Same. From 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011. Almost sex ratio is less than that of Brazil. It means only 940 people, females are there per thousand male in the region in the India. ओके म्हणजेच ब्राझीलचं किती होतं ब्राझीलचं 2001 पर्यंत 1010 होता आणि एक पुढच्या 10 वर्षानंतर तो 1070 1080 पर्यंत पोहोचला 1080 फिमेल पर थाउजंड मेल म्हणजेच स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त बट इन द इंडिया दिस इज नॉट द केस कारण आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय होते आपल्याकडे बेसिकली भ्रूण हत्या केली जायची आपल्याकडे डॉक्टर्स चेक करायचे सुरुवातीला की हा मेल आहे की फिमेल आहे जर फिमेल असेल तर ते काय करायचे अबॉर्शन करायचे भ्रूण हत्या करायचे ओके त्यामुळे भारतामध्ये स्त्रियांची संख्या ही पुरुषांपेक्षा कमी झाली सो दॅट सेक्स रेशो डिक्रीज इन इंडिया बट कॅन यू टेल मी दॅट इज गव्हर्नमेंट लुकिंग टू इन्क्रीज दी सेक्स रेशो इन इंडिया is government looking in that area is government launching some scheme anything else to improve the sex ratio status in India so can you tell me some schemes for that yes think on that so are you able to think or not if you are not able to think just write here not able to think or you are not able to we don't know okay write down here so that I can understand that you are thinking on it or not because your response is important guys okay that's good Anuj okay Dhiraj that's fine no problem so Sukanya Samruddhi Yojana yes Maitre has given the answer for this that Sukanya Samruddhi Yojana ही एक स्कीम आहे की या स्कीम मध्ये काय होतं येस बेटी बचाओ बेटी पढाओ येस 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 सो आय वॉज एक्सपेक्टिंग दीज ऍट लिस्ट टू ओके तर याचा उद्देश काय आहे आपल्याकडे जी काही भ्रूण हत्या होते तर ओके तर ते बंद करणं आणि स्त्रियांची संख्या मुलींची संख्या देशामध्ये वाढवणं जेणेकरून आपला सेक्स रेशो हा ऍटलिस्ट 1000 वुमेन पर थाउजंड मेन ओके असं होऊन जाईल त्यासाठी बेटी पढाओ बेटी बचाओ ही योजना आहे आणि त्यानंतर सुकन्या समृद्धी योजना आहे अशा भरपूर आहेत बट या दोन एक मेजर आहेत वी कॅन से ओके ओके so from this it is evident from the graph that the number of women in Brazil have always been more than men while in India they have never been more than men ओके म्हणजेच काय ब्राझील मध्ये वुमनची संख्या इट हॅज ऑलवेज बीन मोर दॅन मेल ओके स्त्रियांची संख्या ही नेहमीच पुरुषांपेक्षा जास्त राहिली ह्या ग्राफ मध्ये आपल्याला दिसते अँड in the map if you think of the India then it has never exceeded the amount of person or the population of the male okay म्हणजेच भारतामध्ये नेहमीच स्त्रियांची संख्या ह्या पुरुषांपेक्षा कमीच राहिली कारण पुरुषांची संख्या आपण 1000 कन्सिडर करतो तर भारतात 940च्या आसपासच आहे 2011 पर्यंत आता ह्या वर्षी जर आपण पुढच्या वर्षी बहुतेक आपण काय करणार आहोत जनगणना करणार आहोत तर त्यामध्ये जर हा रेशो आपल्याला वाढलेला दिसला तर समजायचं हे बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही जी स्कीम आहे तर ह्या स्कीम वर्क करत आहेत आपल्याला त्यांचा बेनिफिट मिळत आहे ओके
So see, with reference to both the countries, the characteristics of the population are prominently notable. जर आपण दोन्ही ग्राफ जर बघितले तर आपल्याला ही जी काही लोकसंख्येची वैशिष्ट्य आहे तर ते आपल्या लक्षात येईल. The sex ratio of Brazil has been more than 1000 since decades. ओके, म्हणजेच डिकेट्स म्हणजे दशकांपासून, काही दशकांपासून ब्राझीलमध्ये जो लोकसंख्येचा सेक्स रेशो जो आहे, लिंग गुणोत्तर हे जास्तच राहिले. कन्सिडरिंग द सेक्स रेशो ऑफ ब्राझील, the number of women have considerably increased than men since 2001. ओके, म्हणजे 2001 नंतर 2011 पर्यंत ब्राझीलमध्ये हा लिंग गुणोत्तर आहे, फिमेल किंवा वुमनचं जे पॉप्युलेशन आहे ती कंटिन्युअसली इन्क्रीज झालेली आहे. इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमन, म्हणजेच काय, मेनची संख्या इंडियामध्ये जास्त आहे, ते आउटरन करत आहे स्त्रियांना थोडक्यात. इन इंडिया वी सी फ्लक्च्युएशन्स इन द सेक्स रेशिओ सिन्स फ्यू डिकेड्स. म्हणजे आपण इंडियामध्ये फ्लक्च्युएशन बघतो बघा, ही स्ट्रेट लाईन नाही. म्हणजे 2071 मध्ये 940 पेक्षाही कमी झाला होता सेक्स रेशो, 81 मध्ये थोडा वाढला, 91 मध्ये पुन्हा कमी झाला, 2001 नंतर वाढला आणि 11 नंतर पण कंटिन्युअसली तो वाढेल दिसतोय आपल्याला, आणि आता पण आपल्याला तो वाढलेला दिसेल. ओके, सो व्हॉट कुड बी द रिझन फॉर द लोअर सेक्स रेशो इन एनी रिजन. म्हणजे कोणत्याही देशामध्ये किंवा भागामध्ये, देशामध्ये सेक्स रेशो कमी असण्याचं कारण काय? तर इंडियामध्ये एक कारण काय आहे की आपल्याकडे वंशाचा दिवा आपल्याला हवा असतो, राईट. म्हणजे आपला वंश पुढे चालला पाहिजे, यासाठी मुलाची गरज असते, कारण स्त्री तर दुसऱ्या ठिकाणी जाते ना, मुलगी. ओके, सो ही आपल्याकडे एक पूर्वापार चालत आलेली एक पद्धत होती, आणि त्यामुळे काय होतंय, हा प्रॉब्लेम आपल्या देशापुढे होता. आणि मुलगी असली म्हणजे वी हॅव टू गिव्ह हर डावरी. डावरी मीन्स हुंडा. ओके, तर हुंडा ही कमी द्यावा लागा किंवा हुंडा देऊ लागू नये यासाठी पण मुलींची संख्या किंवा मुलांना जन्माला भारतात आधी घालत नव्हते. ओके, परंतु ही जी विचारधारा आहे, हा जो विचार आहे, ओके, ही थिंकिंग आता सध्या बदलते. सी हियर, बेटी बढाओ बचाओ बेटी पढाओ सेव गर्ल टीच गर्ल इज द नीड ऑफ आवर इन आवर कंट्री. ओके, म्हणजे आत्ताच्या क्षणाची ही गरज आहे आपल्या देशामध्ये. So guys, I think this sex ratio topic is clear to everybody now. And still, if you have any doubt on this, please ask me. Okay, I will give you 1 minute to ask the question. Hello, आवाज येतोय माझा? ओके, आणि कोणाला काही डाऊट? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? ओके, फाईन. तर आता आपण पुढील टॉपिक घेऊयात. ओके, पुढचा टॉपिक काय आहे बघा, एज अँड सेक्स पिरॅमिड. तर त्यांनी बेसिकली काय केलंय माहिती का? ओके, दिस ग्राफ लुक्स डिफरंट. इथे बघा, दिस ग्राफ लुक्स डिफरंट. ओके, तुमची मैत्रीण म्हणते की तुमचा हा जो ग्राफ आहे हा जरासा वेगळा दिसतोय. मग तुम्ही काय म्हणता? येस, दिस ग्राफ शोज एज अँड सेक्स ऑफ पॉप्युलेशन. म्हणजेच काय, त्यांनी सोबतच एज आणि सेक्स दाखवलेला आहे. म्हणजेच काय, आपल्या देशात कोणत्या वयाची किती पॉप्युलेशन आहे, बरोबर. आपल्या देशामध्ये कसे लोक राहतात? एकतर तरुण लोक आहे ज्यांचं वय 18 पर्यंत आहे. ओके, पुन्हा 18 ते 40 पर्यंत काय आहे, ओके, 40 ते 60 काय आहे, 60 ते 70 काय आहेत, म्हणजे अशा प्रकारे वेगळे आहे. तर याची संख्या किती आहे? तर माझ्या मते तुम्हा सर्वांना माहितीच असेल की आपल्या देशाला हा तरुणांचा देश असं म्हटलं जातं. ओके, आवर कंट्री इज अ यंग कंट्री, बरोबर. तर यंग पीपल म्हणजेच काय, आपल्या देशामध्ये वर्किंग पॉप्युलेशन खूप जास्त आहे. वर्किंग पॉप्युलेशन म्हणजेच
18 वर्षानंतर जेव्हा मुलगा काम करण्यास सुरुवात करतो तर 40, 50, 60 एज पर्यंत तो काम करतो. म्हणजेच वर्क करणारी जी पॉप्युलेशन ती जास्त आहे आपल्या देशात. त्यामुळे आपल्या देशाला वर्किंग पॉप्युलेशन असं म्हटलं जातं. यंगर कंट्री. ओके, यंग कंट्री. ओके. तर या यंग कंट्री किती आहे, तर आपले यंग पीपल किती आहे, पॉप्युलेशन किती आहे ते आपण अंदाजे बघणार आहोत. ओके, समजलं तुम्हाला? ओके, कोणीतरी असं लिहित जा. ओके, म्हणजेच लक्षात येईल माझ्या की तुमच्यापर्यंत माझा आवाज कंटिन्यू होतो. तर बघूयात आपण सर्वप्रथम इथं पहिला ग्राफ ब्राझील साठी दिलाय. या ठिकाणी सेंटरची लाईन बघा तुम्ही. ओके, दुसरी लाईन बघू नका, सेंटरची, जिथून रेड कलर आणि ब्ल्यू कलर डिफरंट होतोय. ओके, तर एक्स ऍक्सिसला काय दिलं, पर्सेंटेज ऑफ पॉप्युलेशन, म्हणजेच लोकसंख्येची टक्केवारी. थोडक्यात आपल्या देशाची लोकसंख्या 100 असेल तर त्या हिशोबाने इथे दिलं. आणि वाय ऍक्सिसला काय दिलं, एज ग्रुप दिलेले आहे. एज ग्रुप म्हणजेच काय, 0 ते डायरेक्ट 100 वर्ष वयापर्यंतचे पॉप्युलेशन. तर पहिला टॉपिक किती दिलाय, 0 ते 4 वर्ष वयोगट. म्हणजे त्यांनी 4 वर्षाच्या गॅपवर किती पॉप्युलेशन आहे भारतात ते दिले. तर आपण बघूयात किती पर्सेंट पॉप्युलेशन आपल्या देशामध्ये आहे. ओके, तर बघा इथं 0 ते 4, म्हणजेच जे 0 ते 4 वर्षाची जी मुलं आहेत, म्हणजे 1 वर्ष ते 4 वर्षाची मुलं आहेत, तर त्याच्यात मेल्स किती आहेत, फिमेल्स किती आहेत. बघा इथं बघा, 4% मेल्स आहे आणि 4% फिमेल आहे, परंतु पूर्ण 4% नाही. ते किती असतील, मे बी 3.7, 3.8%. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टँड दिस फर्स्ट लाईन दिस वन, 0 to 4 हिअर. ओके, 0 to 4 ची ही जी लाईन आहे, खालची एक लाईन आहे मेलची लाईन आहे ब्ल्यू, आणि फिमेलची लाईन आहे पिंक कलर और रेड कलर, यू कॅन से. तर 0 ते 4 ह्या एज ग्रुपमध्ये भारतात पुरुषांची, मेलची संख्या आहे इज लेस दॅन 4, वी कॅन से. अँड फिमेलची पण पॉप्युलेशन किती आहे, इज लेस दॅन 4. ऑल राईट, म्हणजे 100 मुले किंवा 100 लोकसंख्या ही भारताची जर असेल तर त्यापैकी 8% पॉप्युलेशन, म्हणजेच लेस दॅन 8% इज पॉप्युलेशन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 0 to 4 इयर्स. आणि त्यामध्ये पण जे 8 असतील त्या 8 पैकी, सॉरी 7च असेल, 8ही नसेल, 7 ते 8 असेल. फॉर एक्झाम्पल 7 पॉप्युलेशन ही जी, किंवा 7 जे सिटीजन्स असतील, नागरिक असतील, तर ते काय असतील, 0 ते 4 एज ग्रुपचे आहेत. आणि त्यात फिमेल किती आहेत, 7 पैकी समजा 3 आहे आणि 4 मेल आहेत. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज फॉर द अंडरस्टँडिंग, नॉट एक्झॅक्टली. ओके, ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट, दॅट इज 5 to 9. आता 5 ते 9 या दरम्यानची लोकसंख्या आपण बघूयात ह्या वयाची. ती 4 पेक्षा जास्त आहे, 4% पेक्षा जास्त आहे. या खालच्या लाईनवर एक्स ऍक्सिसला तुम्हाला टक्केवारी दिली आहे, पर्सेंटेज दिली आहे. म्हणजे ही 2016चा डेटा आहे बरं का. हा डेटा ब्राझीलचा केव्हाचा आहे, 2016चा आहे. तर ब्राझीलमध्ये बघा 5 ते 9 या वयोगटातली लोकसंख्या किती आहे, तर ही पुन्हा 4 पेक्षा कमी आहे. मेल पण 4 पेक्षा कमी आहे, फिमेल पण 4% पेक्षा कमी आहे. पुढची 10 ते 14 बघा. 10 ते 14 मध्ये मेल किती आहेत, मेल आहेत मोर दॅन 4% आणि फिमेल आहे एक्झॅक्टली 4%. मग टोटल किती झाले, मोर दॅन 8%. ओके, आता आपण ते सोडूयात. आपण आता बघूयात 30 ते 34 या वयोगटातली बघूया डायरेक्ट. 30 ते 34 मेल पॉप्युलेशन 4% आहे, मोर दॅन 4%. आणि फिमेल पॉप्युलेशन पण मोर दॅन 4% आहे. म्हणजेच द पॉप्युलेशन, टोटल पॉप्युलेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 34 इज मोर दॅन 8%. ओके, तर असं करता करता आपण जर 60 ते 64 ह्या एज ग्रुपची पॉप्युलेशन जर बघितली, ती लेस दॅन 2% आहे इन ब्राझील, लेस दॅन 2%. अँड फिमेलची पण लेस दॅन 2% आहे. म्हणजेच जवळपास 3 to 3.5% ऑफ टोटल पॉप्युलेशन ऑफ द ब्राझील इज
ऑफ एज ग्रुप ऑफ 65 to 69%. परंतु जेव्हा तुम्ही हायेस्ट लेवलला येता म्हणजेच 85 ते 89 या दरम्यान आपल्याला माहिती आहे लोक जास्त जगत नाहीत आजकाल. तर 85 ते 89 या दरम्यान पॉप्युलेशन फार थोडी आहे. फार थोडी म्हणजेच 1% नाही, 1% पेक्षा कमी पॉइंट मध्ये आहे. ओके, हे झालं ब्राझीलसाठी. आता तुम्ही इंडियासाठी बघा. ठीक आहे, बघा या ठिकाणी तुम्ही इंडियाची पॉप्युलेशन जास्त आहे, खूप जास्त आहे. इथे बघा जवळपास 0 ते 34 किंवा 35 वर्ष वयोगट जो आहे 0 ते, तर ही पॉप्युलेशन मोर दॅन 4% आहे भारतामध्ये, फिमेलची पण आणि मेलची पण. जसं जसं आपण 35 ते किती म्हणूयात, ओके 35 ते 60 वयोगटापर्यंत बघूयात, तर ती लेस दॅन 4% अँड मोर दॅन 2% आहे, मेल आणि फिमेल दोन्ही पण. म्हणजे या ग्राफ म्हणून तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की भारतात 0 ते 55 ते 60 ह्या वयोगटात जास्त पॉप्युलेशन आहे या ठिकाणी बघा. परंतु ब्राझीलमध्ये थोडीशी सिच्युएशन वेगळी आहे. ओके, ब्राझीलमध्ये 4% कमी पॉप्युलेशन ही यंगर आहे आणि इंडियामध्ये तीच पॉप्युलेशन खूप जास्त आहे. इंडियामध्ये पण हा 2016चा डेटा घेतलेला आहे. ओके, तर यावरून तुमच्या काय कन्क्लुजन लक्षात येतं बघा. So why this sex ratio is used? It is used to study the age and sex related. Okay, does that means that we can know the number or percentage of various age groups of male and females in the country? Yes, we can do. Yes, of course. This helps us to know the proportion of children, youth, and old people in the country. In this pyramid, we can see that the number of young people is more in both the countries, but the proportion of children is more in India, while proportion of people in the age group than above 80 years, India is more in Brazil. What is it? We can see that number of young people is more. म्हणजे ब्राझीलमध्ये पण यंग पीपल जास्त आहेत, इंडियामध्ये पण जास्त आहे. बट प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इज मोर इन इंडिया. परंतु लहान मुलांचं पर्सेंटेज जे आहे ते भारतात जास्त आहे आणि ब्राझीलमध्ये कमी आहे. ओके, while the proportion of people in the age group than more than 80 years, India is more in Brazil. काहीतरी वाक्य राहिले त्या ठिकाणी. ओके, ओके. तर बघा भारतात लोकसंख्या जास्त वयाचे लोक जास्त आहेत. म्हणजेच काय, इथे बघा तुम्ही भारतात 80 ते 85, 85 ते 89, 90 ते 94 या वयोगटातली लोकसंख्या जास्त आहे लोकसंख्येच्या प्रमाणात. परंतु ब्राझीलमध्ये मात्र 90 ते 94 मध्ये जवळपास कोणीच नाहीये. म्हणजे त्यांचे पॉप्युलेशन 80 ते 90च्या दरम्यानच मृत्यू पावते. त्यांच्याकडे हा जो रेट आहे लाईफ एक्सपेक्टन्सी ती कमी आहे थोडीशी. सॉरी, थोडीशी आहे. ओके, so guys, did you understand this graph? Okay, is there anything that which is difficult to know or not, or you have understood? Okay, considering the age of population, Brazil's population is getting slowly older, but in India the situation is different. म्हणजेच भारत आपण जर विचार केला लोकसंख्येचा, तर ब्राझीलमध्ये काय हो राहिलंय, तर पॉप्युलेशन इज स्लोली गेटिंग ओल्डर. म्हणजेच हळूहळू ब्राझीलची पॉप्युलेशन ही
वयोवृद्ध होत जात आहे, म्हणजेच म्हातारे होत जात आहे. परंतु इंडियामध्ये सिच्युएशन डिफरंट आहे. द प्रपोर्शन ऑफ युथ इन इंडिया इज मोर. परंतु भारतात युथचं प्रमाण जास्त आहे. दिस मीन्स इंडिया हॅज अ हायर वर्किंग पॉप्युलेशन. याचा अर्थ काय? इंडियामध्ये वर्किंग पॉप्युलेशन ही जास्त आहे. काम करणारी जी पॉप्युलेशन ही जास्त आहे. काम करणारे लोक जास्त म्हटल्यावर इन्कम जास्त येतो. ओके, तर त्यामुळे देशाचं उत्पन्न वाढतं, सगळ्या गोष्टी वगैरे वगैरे होऊन जातात, वाढून जातात. Using the graphs given above, find the difference between males and females of various age groups. Okay, in which age group is this difference maximum? तर दोन क्वेश्चन्स त्यांनी त्या ग्राफवर तुम्हाला विचारलेत बेसिकली, की वेगवेगळ्या वयोगट आहे त्यातील तुम्हाला डिफरन्स काढायचा आहे, किती आहे लोकसंख्येच्या मेल्स आणि फिमेल्स. ओके, तर हे तुम्ही तुमच्या फ्री टाइम मध्ये करा, लेक्चर संपल्यानंतर किंवा उद्या सॅटर्डे संडे मध्ये करू शकता. ओके, so guys, the next is about population growth rate. बघा आता तुम्ही काय म्हणताय, व्हॉट डू दिस ग्राफ्स शो? हे ग्राफ दिलेत दोन, हे काय शो करतात? तर तुमची मैत्रीण काय म्हणते, देअर दिस ग्राफ्स शोज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ ब्राझील अँड इंडिया. म्हणजे भारताचा आणि ब्राझीलच्या लोकसंख्या वाढीचा दर ते दाखवत आहे. ते काय म्हणताय, ओ बट हिअर द ग्राफ लाईन इज गोइंग डाऊन. व्हाय? परंतु तुम्ही तुमची एक गोष्ट लक्षात आली नाही की दोन्ही ठिकाणी काय ग्राफची जी ग्रोथ रेट आहे ती लाईन खाली होते. या ठिकाणी सगळीकडे आपण काय बघितलं, ग्राफची लाईन वर जाते. ओके, इथं बघितलं हळू वर चालली, परंतु या ठिकाणी मात्र ग्राफची लाईन ही खाली जाऊ राहिली. व्हाय दिस इज सो? तर हे कारण आहे, आपण आधी ते बघूयात काय आहे. इथे बघा, करेक्ट. Though the lines show a downward trend, it doesn't mean population is decreasing. ओके, म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला खाली उतार झालेला दिसतोय किंवा लाईन ह्या ज्या डिक्रीज होऊन झालेल्या दिसतंय किंवा डाऊनवर्ड स्लोप दिसतोय, याचा अर्थ असा नाही की पॉप्युलेशन कमी झाली. याचा अर्थ काय आहे? याचा अर्थ असा आहे की पॉप्युलेशन ज्या रेटनं वाढत होती तर त्या रेटने आता वाढत नाही. आता थोडीशी स्लोली वाढत आहे, परंतु ती वाढतच आहे, कमी होत नाही. ओके, तर आपण ते नंतर बघूयात. बाकीचं पहिल्यांदा ग्राफ बघूयात. या ठिकाणी बघा, इयर्स दिलेले आहे, वर्ष दिलेले आहे, 1960, 1970, 80, 90, 100. ओके, 100 म्हणजे 2000. ग्रोथ रेट ऑफ पॉप्युलेशन दिलाय पर्सेंटेज मध्ये. पर्सेंटेज मध्ये ग्रोथ रेट म्हणजेच काय? तर मित्रांनो, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो, उत्तर द्याल का? ओके, आय विल आस्क यू वन क्वेश्चन, विल यू एबल टू आन्सर दॅट? मॅथ्सचा क्वेश्चन आहे. ओके, तर एक सिच्युएशन कन्सिडर करा की एखाद्या गाव आहे, एका गावाची पॉप्युलेशन आहे 100. ओके, परंतु त्याची पॉप्युलेशन दरवर्षी 1% वाढत आहे. ओके, मग जर आज पॉप्युलेशन 100 असेल तर पुढच्या वर्षी पॉप्युलेशन किती होईल गावाची? तुम्ही 100 धरा की आज 100 आहे पॉप्युलेशन, आणि आपण असा विचार केला, आपण असा निष्कर्ष काढला की पॉप्युलेशन दरवर्षी 1% वाढते. तर मग पुढच्या वर्षी पॉप्युलेशन किती असेल ह्याच वेळी 1%च्या हिशोबाने? ओके, अनुज इज सेइंग 100. ओके, अँड इफ पॉप्युलेशन इज 200, जर पॉप्युलेशन 200 आहे, ओके, आज, आणि त्या पॉप्युलेशनच्या 2% जर ग्रोथ रेट होत असेल पॉप्युलेशनचा, तर मग पुढील वर्षी याच वेळी पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट किती असेल? 200 जर आपण विचारलं. येस येस येस. ओके, सो यू गाइज आर क्लेवर. So your mathematical ability is also good. Yes, कारण 200चे 2% म्हणजे किती? 200चा 1% म्हणजे 2. 200चे 2% म्हणजे 4. ओके, म्हणजे 200 पॉप्युलेशन आज आहे, परंतु पुढच्या वर्षी त्यामध्ये 4 आणखी ऍड होतील, टोटल पॉप्युलेशन 204 होईल. ओके, आय एम सो हॅपी विथ युअर आन्सर्स. ओके, तर इथं बघा, पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट 1960चा जर विचार केला
तर ब्राझीलची जी पॉप्युलेशन आहे ती 3% ग्रोथ होत होती. ग्रोथ रेट हा 3% होत होता. ओके, म्हणजे दरवर्षी 3% वाढत होती 1960 पर्यंत. परंतु 1960 ते 70 पर्यंत ही कंटिन्युअसली डिक्रीज होत आली हळूहळू. ओके, म्हणजे 1970 ला येईपर्यंत पॉप्युलेशनचा ग्रोथ रेट हा जवळपास 2.5 पेक्षा कमी झाला. पुन्हा पुढच्या 10 वर्षानंतर 1980च्या दरम्यान ग्रोथ रेट हा 2% पेक्षा कमी झाला. म्हणजे आता हळूहळू वाढते पॉप्युलेशन. पहिली डायरेक्ट 3% वाढत होती, नंतर 2.5%, नंतर 2%, असं असं करता करता 2000 मध्ये ब्राझीलमध्ये पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट हा फक्त 0.5% होता. म्हणजे एक अर्धा टक्क्याने पॉप्युलेशन वाढत होती. ओके, फक्त अर्धा टक्क्याने पॉप्युलेशन वाढणे म्हणजे कसं? अर्धा माणूस जन्माला येणे नाही. ओके, हे आपण फक्त एक्झाम्पल घेतलंय. जेव्हा लाखोने करोडोनी पॉप्युलेशन असते, समजा 1000चा 1% म्हणजे 10 झालं, त्याचा अर्धा टक्का म्हणजे 5. म्हणजे आपल्या देशाची लोकसंख्या किंवा ब्राझीलची लोकसंख्या जर 1000 असेल आणि अर्धा टक्क्याने वाढत असेल, तर म्हणजेच काय होईल? ती अर्धा टक्का म्हणजे 5 सिटीजन्स. ओके, म्हणजेच पुढच्या वर्षी 1005 होईल. ओके, अशा प्रकारे ती वाढते. परंतु आपण इंडियासाठी बघूयात. इंडियासाठी बघा, इंडियासाठी 1961 मध्ये पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट हा 2 होता, म्हणजे कमी होता थोडासा. परंतु 71 त्याच्यानंतर 81 म्हणजे 1981 पर्यंत ग्रोथ रेट हा वाढत गेला, परंतु तो 2.5 पेक्षा जास्त गेला नाही, 2.5% पेक्षा जास्त वाढला नाही. 2 ते 2.5% पर्यंत राहिला. नंतर तो डिक्रीज व्हायला चालू झाली. म्हणजे पॉप्युलेशनची वाढीचा दर कमी झाला, पण ती वाढतच आहे. 91 मध्ये किती झाला? पुन्हा 2 झाला. 2001 मध्ये 2 पेक्षा थोडासा कमी झाला आणि 2011 नंतर मात्र 2 पेक्षा आणखी कमी, 1.5च्या आसपास तो जवळपास आलेला आहे. आणि ह्या वर्षी जर आपण चेक केलं, सॉरी, पुढील वर्षी जनगणना जी होईल ह्याच वर्षी व्हायला पाहिजे, पण ती बहुतेक कोरोनामुळे तयारी करता आली नाही. पुढील वर्षी होईल. तर भारताचा ग्रोथ रेट हा 1-1.5%च्याही थोडासा कमी झालेला आपल्याला मे बी दिसून येईल. ओके, तर हळूहळू हळूहळू आपण पण ब्राझील सारखंच 1%, अर्धा टक्का, नंतर काही वर्षानंतर काय होईल? आपली लोकसंख्या वाढण्याऐवजी आपली लोकसंख्या कमी व्हायला चालू होईल. परंतु त्याला काही वर्षांचा काळ, 50-60 वर्षाचा कालावधी त्याला. ओके, 60-70 वर्ष त्याला लागतील. ओके, कारण आपण आज ज्याप्रमाणे म्हणतोय की आमच्या देशात तरुणांची संख्या खूप जास्त आहे, मग हे खूप जास्त संख्या झाली, तरुण जेव्हा म्हातारे होतील तेव्हा जेव्हा ते काय त्यांचा मृत्यूच पावणार आहेत. म्हणजेच जास्त लोक तरुण आहेत तर जास्त लोक म्हातारे होतील आणि हळूहळू पॉप्युलेशन कमी होत जाईल भारताची. ओके, आता इथे ब्राझीलचे बघा, काही वर्षांनी पॉप्युलेशन ही 0 होईल. ग्रोथ रेट 0 म्हणजे काय माहिती का? ग्रोथ रेट 0 म्हणजे आहे तेवढीच पॉप्युलेशन, त्यात काहीही वाढ होत नाही. परंतु ग्रोथ रेट 0 म्हटल्यानंतर काय होईल? आहे ती पॉप्युलेशन मधले जी पॉप्युलेशन आहे त्या पॉप्युलेशन मधले तर काही लोक मरतील. म्हणजे पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट तर 0च आहे, परंतु मायनस मध्ये जाईल ग्रोथ रेट, म्हणजेच लोकसंख्या वाढण्याऐवजी कमी होण्यास सुरुवात होईल. आता हीच सिच्युएशन ब्राझीलमध्ये लवकर येईल, परंतु इंडियामध्ये मात्र त्याच्यासाठी थोडासा वेळ लागेल. ओके, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन हॅज रिड्युस्ड कन्सिडरेबली इन द ब्राझील. ब्राझीलमध्ये बघू शकता एकदम ड्रास्टिकली कमी झाली. 3 ते डायरेक्ट अर्धा टक्क्यापेक्षा कमी आलंय. परंतु भारतात मात्र तसं नाही. भारतात 2 ते 2.5 झाली, 2.5ची पुन्हा 2 आली, 1.5 व 1.5च्या खाली यायला अजून टाइम आहे. परंतु भारतामध्ये मात्र वेगळं आहे. However, this is not the condition in India. From 2001 to 2011, India's population increased by 18.2 crores. बघा मित्रांनो, ब्राझीलची आत्ताची टोटल पॉप्युलेशन आहे 19 करोड आणि भारतात मात्र 19 करोड, म्हणजे 18 ते 19 करोड वाढली. म्हणजे पहिलीच खूप जास्त, त्यात पुन्हा ब्राझील म्हणजे नवीन ब्राझील ऍड केला आपण डायरेक्ट पॉप्युलेशनचा आपल्या देशामध्ये. म्हणजे बघा आपल्या देशाचे पॉप्युलेशन किती जास्त आहे. ओके, इन इंडियाज पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट वॉज हायर इन टिल 1971. बघा आपण जे ऑब्झर्वेशन केलं की 71 पर्यंत जास्त आहे, वाढत गेला, परंतु 71 नंतर तो कमी 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 होत गेला. रेट वॉज हायर टिल 71. देन दिस रेट स्टॅबिलाइज्ड. मग काही 10 ते 20 वर्ष पुढला तो रेट स्टॅबिलाइज राहिला, म्हणजे 2-2.5च्या दरम्यान राहिला तो.
द रेट ऑफ द पॉप्युलेशन ग्रोथ इज नाव डिक्लाइनिंग बट द पॉप्युलेशन इज स्टील ग्रोईंग, जसं आपण आधी विचार केलेला आहे. इट इज ऑब्झर्वड दॅट Brazil, the rate of growth is declining and Brazil's population may not increase in next 2 decades. म्हणजे पुढील 20 वर्ष जवळपास ब्राझीलची पॉप्युलेशन आहे ती वाढणारच नाही. जी आहे ना 19 करोड ती 19-20च्या आसपासच राहील आणि त्यानंतर मात्र ती डिक्रीज व्हायला सुरुवात होईल. So guys, this was all about the population growth rate of the Brazil. Okay. So guys, am I audible? आवाज येतोय माझा? ओके. तर मित्रांनो, तुम्ही चायनाचं एक्झाम्पल जर घेतलं तर चायनाची पण पॉप्युलेशन खूप जास्त होती. ओके. आणि त्यांचा ग्रोथ रेट पण खूप जास्त होता. त्यामुळे जगात आज पॉप्युलेशन मध्ये चायना 1 नंबर आहे. त्यानंतर इंडिया येतो 2 नंबर. 3 नंबर अमेरिका. ओके. मग नंतर बाकी पाकिस्तान वगैरे, रशिया, ब्राझील, बांगलादेश असे देश आहेत. तर चायनाने काय केलं मग? 1 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लिमेंट करण्यास सुरुवात केली त्यांच्या देशामध्ये. ओके. 1 चाइल्ड म्हणजेच फक्त एकच बाळ होऊन जायचं, एकच चाइल्ड होऊन जायचं, एकच बालक होऊन जायचं. मग तो मुलगा असो मुलगी असो, इट डझंट मॅटर. ओके. मग त्यामुळे काय झालं, ब्राझीलचा जो ग्रोथ रेट आहे तो कमी झाला. चायनाची पॉप्युलेशन ती वाढतच आहे, परंतु ती ग्रोथ रेट हा त्यांचा कमी झाला. आणि जी त्यांची लोकसंख्येचा जो विस्फोट होत होता तो थांबला. आणि आता त्यांनी पुन्हा पॉलिसी बदलली, कारण आतापर्यंत त्यांनी जी पॉलिसी राबवली त्यामुळे ग्रोथ रेट कंट्रोल झाला आणि इथून पुढे काय होईल, त्यांची पॉप्युलेशन वाढणार नाही पण कमी व्हायला चालू होईल. त्यांची जी वर्किंग पॉप्युलेशन आहे, काम करणारे जे एज ग्रुप आहे तो कमी होईल आणि त्यामुळे काय होतं, देशाचं उत्पन्न पण कमी होऊ शकतं. मग त्यांनी आता पुन्हा ती पॉलिसी स्क्रॅप केली, बंद केली आणि आता 3 मुलं पण तुम्ही होऊन देऊ शकता असं त्यांनी त्यांच्या पॉप्युलेशनला सांगितलेलं आहे. ओके. आधी त्यांनी एवढी स्ट्रिक्ट केली होती पॉलिसी की तुम्ही जर एकापेक्षा जास्त मुलगा जर किंवा मुले जर होऊ दिली तर तुम्हाला एकदम त्याची पनिशमेंट, त्याची शिक्षा भेटत असते चायनामध्ये. कारण चायनामध्ये ही लोकशाही नाहीये. चायनामध्ये एक प्रकारे हुकुमशाहीच चालते, एका पार्टीचंच त्या ठिकाणी राज्य चालतं. सो गाईज, द नेक्स्ट ग्राफ इज अबाउट लाईफ एक्सपेक्टन्सी, म्हणजेच आयुर्मान किती आहे देशामध्ये, लोक किती काळापर्यंत जगतात. पहिलं बघूयात ब्राझीलचं लाईफ एक्सपेक्टन्सी. बघा, 1960 मध्ये ब्राझील मधले लोक सामान्यतः 54 वर्षे जगायचे. 70 मध्ये 59 वर्ष. म्हणजेच काय झालं मित्रांनो, सुरुवातीच्या काळात, जुन्या काळामध्ये लोक लवकर मृत्यू पावायची, कारण त्यावेळी मेडिकलची फॅसिलिटी नव्हत्या, आजार बरं करायची काही सोय नव्हती, एवढे सायन्समध्ये शोध लागले नव्हते, मेडिकल फील्डमध्ये, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये जास्त रिसर्च झालेला नव्हता. पण नंतर जसजसा रिसर्च वाढत गेला तसं बघा, तुम्ही 2016 मध्ये ऍव्हरेज, म्हणजे सगळे नाही पण ब्राझीलचे जेवढे लोक आहेत ते ऍव्हरेज 75 वर्षे जगतात. ओके. ऍव्हरेज म्हणजे कसं, काही लोक 100 वर्षे जगतात, काही 80, काही 60, काही 50, काही 40 जगतात. मग अशा प्रकारे त्यांचं ऍव्हरेज केलं तर ते 75 येतं. हे झालं ब्राझीलचं. ओके. म्हणजे ब्राझीलमध्ये कंटिन्युअसली लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढत गेली. त्याचप्रमाणे भारतात पण लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढत गेली. भारतात बघा, 1960 मध्ये मात्र आपले लोक ऍव्हरेज 41 वर्ष जगायचे फक्त, म्हणजे 40 वर्षातच लोक मरायचे बेसिकली, ऍव्हरेज. हे काही एक्झॅक्टली नाही. काही 100 वर्ष जगायची, 60, 70, 80, 10, 20, 40. ओके. पण त्यांचा ऍव्हरेज 41. आणि भारतात पण कंटिन्युअसली दर 10 वर्षाने आपण जर विचार केला तर कंटिन्युअसली इन्क्रीज. आणि 2016 ला मात्र 68 वर्षे ही भारताची लाईफ एक्सपेक्टन्सी आहे. भारतातील लोक ऍव्हरेज 68 वर्षे जगतात, म्हणजेच ब्राझीलपेक्षा कमी आहे. ब्राझीलमध्ये वैद्यकीय सुविधा जास्त आहे, त्यामुळे काय लोक कमी मृत्यू पावतात, त्यांचं जगण्याचं वय जास्त आहे. पण मात्र भारतात थोडासा प्रॉब्लेम आहे, लोकसंख्या खूप जास्त असल्यामुळे गव्हर्नमेंटने कितीही ठरवलं तरी काहीतरी प्रॉब्लेम येतोच. त्यामुळे आपल्याकडे लाईफ एक्सपेक्टन्सी थोडीशी कमी आहे, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. ओके.
बघा आता या ग्राफवरून तुमच्या एक लक्षात येईल, इन्क्रीज इन लाईफ एक्सपेक्टन्सी इज अन इंडिकेटर ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट सोसायटी. म्हणजेच काय, जर लाईफ एक्सपेक्टन्सी ऑफ एखादी कंट्री आहे त्याची जर वाढत असेल कंटिन्युअसली, याचा अर्थ काय, त्या देशात विकास होत आहे, प्रगती होत आहे, लोक दवाखान्यात जाऊन उपचार घेत आहेत, लोक आजारी पडायचं प्रमाण कमी आहे. ओके, याचा अर्थ डेव्हलपमेंट होऊ राहिली देशात. ओके, तर ही लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढणं, आयुर्मान वाढणं, ओके, वयोमर्यादा वाढणं, सॉरी जगण्याची कालखंड वाढणं, याचा अर्थ लोक विकसित होत आहे, देश डेव्हलप होत आहे. इम्प्रुव्हमेंट ऑफ द हेल्थ फॅसिलिटी, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, ऍक्सेस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड लीड्स टू अन इन्क्रीज इन ॲव्हरेज लाईफ एक्सपेक्टन्सी. तर आपल्या देशाने हेल्थ फॅसिलिटी इम्प्रूव्ह केली आहेत, मेडिकल फील्डमध्ये प्रोग्रेस केली आहे, पौष्टिक अन्न म्हणजे न्यूट्रिशियस फूड लोकांना, विद्यार्थ्यांना भेटावं, लहान मुलांना भेटावं, यासाठीच तुम्हाला पोषण आहार दिला जातो. शाळेतच जेवणास तुम्हाला दिलं असतं, केळी दिली जाते, अंडी दिली जातं, राईस दिला जातो. त्यानंतर तुम्हाला बालवाडीमध्ये, अंगणवाडीमध्ये, केजी मध्ये जेव्हा असतं तेव्हा तुम्हाला त्या ठिकाणी खाण्यास दिलं जातं गव्हर्नमेंट तर्फे. ओके, कारण आपल्याला आपली लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढायची आहे, म्हणजेच आपल्याला आपली प्रोग्रेस करायची आहे, डेव्हलपमेंट करायची आहे. ओके, तर गाईत माझ्या मते एवढं काही डिस्कस करण्यासारखं इथं नाहीये. तुमच्या लक्षात आलं लाईफ एक्सपेक्टन्सी. आणि द लास्ट ग्राफ आहे, शेवटचाच आहे ना, ओके, शेवटचा ग्राफ आहे. तर शेवटचा ग्राफ आहे लिटरसी रेट, साक्षरता दर. भारतात शिकलेले प्रमाण किती आहे ब्राझीलमध्ये आणि इंडियामध्ये. तर गाईज, लाईफ एक्सपेक्टन्सीचा ग्राफ तुमच्या लक्षात आला का, ब्राझीलचा आणि इंडियाचा, म्हणजेच आयुर्मान किती आहे, सरासरी लोक किती जगतात भारतात आणि ब्राझीलमध्ये. हॅलो, ओके, सर्वांना समजलं का? माय क्वेश्चन इज टू यू. I need answer from everybody, that is Avigna, Nirav, Avigna and Nirav. Okay, I think my voice is not audible, reaching them. तर गाईज, पुढचा पार्ट आहे लिटरसी रेट, साक्षरता दर ब्राझीलचा 1981, वाय एक्सिस व काय दिलं, लिटरसी रेट दिलाय पर्सेंटेज मध्ये, आणि वाय एक्स ला दिलाय वर्ष. तर 1981 मध्ये ब्राझीलमध्ये जवळपास 74.6% पॉप्युलेशन ही लिटरेट होती. म्हणजे ब्राझीलची पॉप्युलेशन तेव्हा 100 जर असेल तर त्यापैकी 74 लोक, म्हणजे जवळपास 75 लोक ही शिकलेली होती. आता हे कंटिन्युअसली वाढत गेलं ब्राझील. बाय सर, बाय सर, बाय सर. Who is saying bye? I think somebody said bye. Still we are continuing the lecture, okay? Who was that? Okay, I think he was new because he has no idea about our rules, right? Okay. So be sincere, guys. तर ब्राझीलमध्ये बघा तुम्ही, लिटरसी रेट कंटिन्युअसली वाढत गेलाय. तर 2016 म्हणजेच काही 5 वर्षापूर्वी ब्राझीलमध्ये जवळपास 92%, 92 ते 93% लोक हे लिटरेट होते, म्हणजेच शिकलेली होती, शाळेत जात होती. तर ही पॉप्युलेशन मे बी 5 वर्षामध्ये 100% पण ब्राझीलमध्ये झालेलं असू शकतं. आता या ठिकाणी इंडियाचं बघा कम्पेअर करून. तर इंडियामध्ये 1981 मध्ये फक्त 40 ते 41% लोक भारतात शिकलेली होती. ओके, बघा 1981 पर्यंत, म्हणजेच फार दूरचा काळ नाहीये 1981. ओके, 40 वर्षापूर्वी जवळपास. त्यानंतर मात्र कंटिन्युअसली भारताने पण लिटरसी रेट वाढवण्यास सुरुवात केली. शाळेसाठी सर्व शिक्षा अभियान, गव्हर्नमेंटने लिटरसी रेट वाढवण्यासाठी फ्री शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. प्रायमरी एज्युकेशन, सेकंडरी एज्युकेशन, 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांना सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण दिलं जावं, यासाठी कायदे बनवण्यात आले. त्यामुळं आजच्या स्टडीला, म्हणजे 2016 पर्यंत भारतातील 72% पॉप्युलेशन ही लिटरेट होती.
आणि आत्ताचा विचार केला तर माझ्या मते 80 ते 85% लोक हे लिटरेट किंवा साक्षर झालेले असू शकतात भारतामध्ये. कारण आणखी 5 वर्षानंतर म्हणजेच आज 2021-22 मध्ये जर आपण आता चेक जर केलं, सर्वे जर केलं, तर त्यात 80 ते 85% पॉप्युलेशन आपली इंडियाची लिटरेट झालेली आपल्याला दिसू शकते. मित्रांनो, ऍक्च्युली सर्वात मोठा प्रॉब्लेम इंडियाचा आहे ना, इंडियाची पॉप्युलेशन आहे. ओके, म्हणजे ज्याप्रमाणे पॉप्युलेशन हा आपलं बेनिफिट आहे की या ठिकाणी मार्केट आहे, या ठिकाणी वर्किंग पॉप्युलेशन जास्त आहे, परंतु या वर्किंग पॉप्युलेशनच्या हाताला जर काम मिळालं नाही, जॉब मिळालं नाही, त्यांना उत्पादन जर मिळालं नाही, तर हे पॉप्युलेशनचा उपयोग नाही. ओके, जर यांना रोजगार मिळाले, यांना काम करण्याची संधी मिळाली, सगळ्या गोष्टी, देन अँड देन ओनली वी कॅन मेक अवर कंट्री सुपर पॉवर. ओके, तर एवढ्या मोठ्या पॉप्युलेशनला, म्हणजे जगात जर तुम्ही गेलात तर प्रत्येक 6वा मनुष्य हा इंडियन आहे, फॉर एक्झाम्पल. ओके, म्हणजे जगाचे 5 लोक तेव्हा इंडियाचा 1 लोक, म्हणजे बघा तुम्ही किती मोठी एक प्रकारे पॉप्युलेशन आहे आपल्या देशाची. ओके, तर मित्रांनो, दिस वॉज अबाउट युअर लेसन नंबर 6. ओके, तर हा चॅप्टर आपण कम्प्लीट केलाय आणि तुम्हाला मी असाइनमेंट अपलोड करतो गुगल क्लासरूमवर. त्या ठिकाणी जा, बघा, अपलोड, राईट डाऊन करा आणि अपलोड करा पुन्हा. ओके, सो गाईज, डू यू हॅव एनी डाऊट? ओके, तर पूर्वी कसं असायचं की आपले आई वडील मुलांना शाळेत पाठवत नव्हते, परंतु आज बघा, आज कुठेही बघा, तुम्ही कोणत्याही घरामध्ये बघा, आई वडील पहिलं लोकांना, मुलांना सांगतात एक काम कमी कर पण शाळेमध्ये जा. तर हा एक आपला समाज बदलत आहे, आपली पण पॉप्युलेशन ही लिटरेट होत आहे. ओके, तर तोपर्यंत गुड बाय, गुड नाईट, सर्वांनी शिका, मोठे व्हा. ओके, देशासाठी काहीतरी चांगलं करा. सो गुड बाय, गुड नाईट. नाऊ यू कॅन लिव्ह द क्लास.